مفتی صاحب یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو صحیح طریقے سے اسلام میں داخل ہو جائیں۔ بار بار یہ لفظ کیوں ہے اور یہ آیت آپ کو کیا درس دے رہی ہے؟ یہ آیت یہ کہہ رہی ہے کہ تم داڑھی رکھتے ہو، ٹوپی پہنتے ہو، کرتا پہنتے ہو، جبہ پہنتے ہو، دستار لگاتے ہو، تمہارا نام بھی مسلم کا ہے، عبد الرحمن، عبد الرؤوف، عبد الغنی، عبد الحی، معین الدین ہے، محی الدین ہے، مشرف ہے، کہیں اشرف ہے، کہیں یاسین ہے، کہیں مزمل ہے، کہیں مدثر ہے، کہیں آپ کا نام صابر ہے، کہیں شاکر ہے، کہیں کونین ہے، کہیں ثقلین ہے، کہیں نورین ہے، آپ مسلمان ہیں۔ لیکن قرآن کہتا ہے اب بھی آپ مومن نہیں ہوئے، اچھے طریقے سے اسلام میں داخل۔ سبحان اللہ۔ اچھے طریقے سے کب داخل ہوں گے؟ کب داخل ہوں گے؟ کب داخل ہوں گے؟ جب 5 وقت کی آپ نماز کے پابند ہو جائیں گے۔ اتنے فتنہ پرور دور میں سب سے بڑا اللہ کا ولی تو وہی ہے جو 5 وقت کی نماز کی پابندی کرتا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ نوجوان کو سمجھ میں آ رہی ہے؟ لیجیے آپ کی طرف میں آتا ہوں، پورا مجمع ایک بار بولے سبحان اللہ، اور زور سے بولے، اور زور سے نبی کے نام پہ بولے، اور زور سے مولا علی کی شان میں بولے۔ میرے دوستو، آپ مسلمان ہیں، مصطفیٰ کے عاشق ہیں، آپ اپنے دین مذہب کا جنازہ نہ نکالیں، اپنے آپ کو سمجھے، اپنے وقار کو سمجھے۔ اللہ نے مصطفیٰ کی امت میں پیدا کیا یہ سمجھے، اللہ نے آپ کو اشرف المخلوقات بنایا یہ سمجھے، اللہ نے آپ کو دل دیا، دماغ دیا، چلنے کے لیے پاؤں، پکڑنے کے لیے ہاتھ، چکھنے کے لیے زبان دیا، سونگھنے کے لیے ناک دیا۔ اللہ نے آپ کو تمام کے تمام قوت سے نوازا۔ آپ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ آپ میرے طرف دیکھیں، میرے طرف، میرے سے زیادہ خوبصورت کوئی دکھ رہا ہے کیا اسٹیج پہ؟ دکھ رہا ہے؟ اگرچہ علم کے معاملے میں ہمارے علامہ فاروق عبداللہ صاحب مجھ سے بہت سینئر ہیں، ہمارے عظیم الدین صاحب، ہمارے مصراعی صاحب اور بھی دیگر علماء کرام کی ٹیم ہم سے بہت ہی آگے پڑھنے لکھنے کے معاملے میں، جانکاری کے معاملے میں، لیکن ابھی میں میت پہ ہوں تو سب سے بڑا خوبصورت انسان میں ہوں۔ سبحان اللہ۔ اس لیے میں خوبصورت ہوں کہ یہ لوگ چپ ہیں اور میں مصطفیٰ کی تعریف کر رہا ہوں۔ سبحان اللہ۔ میں آمنہ کے لال کی زندگی بتا رہا ہوں، میں عبداللہ کے نور نظر کی زندگی اور اس کے مشن کو آپ تک پہنچا رہا ہوں۔ میرے دوستو سنیے تو صحیح، اس دور میں، جس دور میں آپ جیتے ہیں، رہتے ہیں، بستے ہیں، اس دور میں آپ اپنے آپ کو سنبھال لیجئے، ورنہ پھر افسوس کے علاوہ کوئی چارہ آپ کو نہیں ملے گا۔ بہار میں ایک چور آیا اور وہ دیوار طرف کر کے گائے کو لے کر کے بھاگ گیا۔ میں یہی بیان کر رہا تھا نا، گائے کو لے کر کے بھاگ گیا۔ اس کی آنکھ نہیں کھلی، وہیں سویا ہوا تھا، جیسے ہم یہی سوئے ہوئے ہیں اور ایمان کا لٹیرا آ کر کے ہماری جماعت کو لے جاتا ہے۔ اور اعلیٰ حضرت نے پہلے ہی کہہ دیا تھا، سونا جنگل رات اندھیری، چھائی بدلی کالی ہے، سونے والوں جاگ کے رکھیو، جو آپ کی رکھوالی ہے۔ آپ نے اس شعر کو نہیں سمجھا، یاد رکھیے۔ سویا ہوا تھا، چور آیا، دیوار تڑپ کر کے گائے کو لے کر کے بھاگ گیا۔ صبح میں وہ بادشاہ کے قریب جاتا ہے، کہتا بادشاہ سلامت، میرے سلام کو قبول کیجئے، اجازت ہو تو کچھ عرض کر دوں۔ بادشاہ نے کہا وزیر سے، حکم ہے، اس کو کہو کیا اس نے اپنے گھر سے کیا کہانی لے کر کے، اپنے گھر سے کیا میسج لے کر کے، کیا پیغام لے کر کے آیا ہے۔ اس نے کہا بادشاہ سلامت، بہت غضب ہو گیا، رات کے وقت میں بہت غضب ہو گیا، رات کے وقت میں 12 بج رہے تھے، اس انسان کے دیوار کو تڑپ کر کے چور اس کی گائے کو لے کر کے بھاگ گیا۔ وہ انسان نیند میں تھا، بادشاہ کے پاس نیند کے حالت میں گیا، کہنے لگا بادشاہ سلامت، دن کے 12 بج رہے تھے، ابھی آپ کے چہرے پہ نہیں بجا، آپ کے چہرے پہ تو 1 بج گیا۔ جس طرح 10 11 12 بج گئے اتنے بڑے بڑے، اسی طرح 1 2 3 4 بھی بج جائیں گے، آپ پریشان مت ہوں۔ اس نے کہا بادشاہ دن کے 12 بج رہے تھے، زمین پہ تارے اگے ہوئے تھے، آسمان پہ کتے بھونک رہے تھے، چور آیا، گائے تڑپ کر کے دیوار کو لے کر کے بھاگ گیا۔
उल्टा बोल। बादशाह ने कहा कि बहुत बड़ा मिस हो गया, चोर को तो गाय लेकर के भागना चाहिए। नींद खुली, उसकी बीवी आई, हाथ में झाड़ू था। बीवी ने कहा इसको समझते हो, पहचानते हो? उसने कहा हाँ हाँ, अब मेरी नींद खुल गई। बीवी ने कहा बादशाह से सही कहो। फिर कहने लगा रात के 12 बज रहे थे, आसमान पे तारे उगे हुए थे, जमीन पे कुत्ते भौंक रहे थे। चोर आया, दीवार तड़प करके गाय को लेकर के भाग गया। सुभान अल्लाह। मेरे दोस्त, आप अपने जहन को ताजा रखिए, करीब रखिए, ताकि मैं कुछ बातें आपको बयान करके रुखसत हो जाऊं। मेरे दोस्तों, आपने सुना होगा ना कि दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम। मौलाना फारूक अब्दुल्ला साहब, दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम। चचा समझ रहे हैं बात? जी सुभान अल्लाह। समझिए, आप लोग तो बहुत समझदार हैं। अच्छा, आप ज्यादा समझ रहे हैं, ठीक है, ज्यादा समझिए, दूसरों को भी समझा दीजिएगा। सुभान अल्लाह। नहीं समझ में आए तो कल तीसरों को समझाइएगा। उसके बाद भी नहीं समझ में आए तो ये चैनल वाले के YouTube को सर्च कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा, लाइक भी कर लीजिएगा। नहीं तो 2-4 दिन बाद मेरे चैनल पे तो आ ही जाएगा। हाशमी वर्ल्ड 786 मेरा चैनल है, उससे भी आप लोग जुड़ जाएं, अच्छी अच्छी बातें आपको मिल जाएंगी। बीवी ने कहा सही से बताओ, तो उसने कहा कि रात के 12 बज रहे थे, आसमान में तारे उगे हुए थे, जमीन पे कुत्ते भौंक रहे थे। चोर आया, दीवार तरफ करके गाय को लेकर के भाग गया। बादशाह कहा कि तुम्हारी बात पे हमें एतमाद नहीं होता, और सही से कहो। तो उसने कहा बादशाह सलामत, सुनिए तो सही, हमने अब तक सुना है कि दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम। बादशाह ने कहा हुआ क्या? एक इंसान था, शादी के बाद जब वो ससुराल पहुंचा, ससुराल पहुंचने के बाद 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 3 दिन नहीं, 4 दिन नहीं, 5 दिन 10 दिन नहीं, bल्कि वो ससुराल में मुकम्मल 3 महीने रह गया। कितना? 3 महीना। बिहार और यूपी के अंदर जब शादी होती है तो शादी के बाद जो लड़की जाती है ससुराल, फिर लड़की वापस 4 दिन के बाद अपने माँ के घर जाती है, तो लड़का भी साथ में जाता है और 10 दिन मुकम्मल रहता है या 9 दिन रहता है। उसको दशहरा भी बोलते हैं, नवरोज भी बोलते हैं। लेकिन एक ऐसा दूल्हा था जो शादी के बाद जो ससुराल गया तो 3 महीना रह गया ससुराल में। कितना? आप बेदार हैं? अगर आप बेदार होंगे तब मैं आगे शुरू करूंगा। 3 महीना ससुराल में रहा। अब ससुर का पारा आसमान पे चला गया। कहने लगा सुनिए अपनी बेगम से, क्या आज तक तो हमने सुना था कि दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम, लेकिन आपका दामाद जो 3 महीना से यहाँ पे मौजूद है, तो क्या दामाद का नाम खेत के कोने कोने पे लिखा हुआ है क्या? बीवी कहती है कि मुझे माफ कीजिएगा, हम तो नहीं रोके, ये खुद ही बेशरम है जो रुका हुआ है, खुद ही बेशरम है जो रुका हुआ है। बीवी के कहने पर शौहर ने एक प्लानिंग किया। बीवी को कहा कि सुनिए, गौर से आप भी सुनिए, सुनिए आप भी, नौजवान तुम भी सुनो। शौहर ने बीवी से कहा कि एक प्लानिंग बनाते हैं, कल सुबह में हम तुम्हें झूठ मूठ का मारेंगे और तू दामाद के सामने झूठ मूठ का रोना, और सिर्फ इतना कहना कि हमने तो नहीं रोका है, ये बेशरम है जो खुद ही रुका हुआ है। अगर तुम इतना बोलोगे तो दामाद को थोड़ी सी शर्म हया आएगी और वो अपने घर चला जाएगा। प्लानिंग के तहत जब सुबह हुई, ससुर ने अपनी बेगम को यानी सास को खूब मारा झूठ मूठ का कि हमने सुना है कि दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम, और तेरा दामाद जो 3 महीना से है, क्या खेत के कोने कोने पे दामाद का नाम लिखा हुआ है क्या? अब बीवी बेचारी कहती है कि हम तो नहीं रोके, ये खुद ही बेशरम है जो रुका हुआ है। समझ रहे मौलाना असीम साहब? उसके बाद वो दूल्हा कहता है अब्बू अम्मी को मत मारिए, हम जा रहे हैं। बात समझ में आ रही है? बहुत कीमती बात आपके जहन तक मैं पहुंचाना चाहता हूं, इसलिए आपकी बात को, आपके थोड़े से वक्त को मैं बर्बाद कर रहा हूं। उसने कहा अब्बू अम्मी को मत मारिए, हम जा रहे हैं। अब दोनों खुश हुए। बीवी ने कहा शौहर से कि प्लानिंग कामयाब, आपने हमको झूठ मूठ का मारा। शौहर ने कहा प्लानिंग कामयाब, हमने आपको झूठ मूठ का मारा, आपको चोट तो नहीं ना लगी? बीवी कहती है कि हम भी तो झूठ मूठ के रो रहे थे, देखिए आंसू नहीं ना गिरा है। अब दामाद जो निकला था वो दरवाजे के पीछे छुपा हुआ था, वो कान से सुन लिया, दरवाजे से अंदर आया, कहने लगा अब्बू माफ कीजिएगा, हम भी तो झूठ मूठ का गए थे ना,
پھر آ گئے، اب تو 4 مہینہ اور گزاریں گے۔ میرے دوستو، اس لیے اپنے وقت کو قیمتی سمجھیے۔